ለው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአተማ አካዳሚ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። ባለፈው ፋርማኮግኖሲ ቻፕተር 3 ጀምረን በሁለተኛው ፓርት ላይ ሹገር እንደ ሹገር ሪሌትድ ድራግ የሚለውን አይተን አቁመን ነበር። ዛሬ ከገምስ እንደ ማስሌጅ ከሚለው ጀምረን በፓርት 3 የምንቀጥል ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የፋርማሲ እንዲሁም የሌላ ዲፓርትመንት ተማሪዎች ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት። ይህ ቪዲዮ ቀጥታ ለፋርማሲ ተማሪዎች ቢጠቅምም ሌሎች ለተለያዩ ዲፓርትመንት የሚጠቅሙ ቪዲዮዎች እዚህ ቻናል ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ከሆናችሁ ጠቃሚ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። የፋርማሲ ተማሪዎች፣ የጄኔሪክ እንዲሁም የፖስት ቤዚክ ተማሪዎች ይህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ በካሪኩለም መሰረት ተሰራ ስለሆነ ስለዚህ ለኤግዚት ኤግዛም ከምንም በላይ ጠቃሚ ስለሚያደርጋችሁ ተጠቃሚ ስለሚያደርጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮን ላይክ አድርጋችሁ እንዲጀምሩ ጋብዛለሁ። እንግዲህ ዛሬ በፓርት 3 ማስሌጅ እንደ ገም የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ገምስ are an external exudates resulting from an injury or stress, whereas mucilage are an internal or intracellular product of normal plant metabolism. ሁለቱም እንግዲህ ፕላንት ፕሮዳክት ናቸው ኦር ፕላንት ፓርት ናቸው። ግን ገምስ እና ማስሌጅ ልዩነታቸው ይሄኛው ኤክስተርናል ኤክሱዴት ነው፣ ይሄኛው ማስሌጅ የምንለው ደግሞ the so called internal exudate ነው። አንድ ሌላው ገምስ are formed የሚያደርገው during injury in the stress condition ነው፣ whereas ማስሌጅ ሲሆን ግን it is in normal plant metabolism ላይ ፕሮዲዩስ የሚሆን ነው ማለት ነው። ገም the masilage are naturally occurring non-toxic plant polysaccharides that swirl in water to form gels or thickening thick solution ይላል። ያው ውሃው ሲገቡ ብዙ ጊዜ የማበጥ or ስዊል የመሆን ነገር አለ። ያ ደግሞ ቲክ ወይም ጄል የሆነ ፕሮዳክት or ሶሉሽን ፎርም እንዲያደርጉ ያደርጋል። ሌላው ነን ቶክሲክ ፓርት ኦፍ ዘ ፕላንት ናቸው። ብዙ ጊዜ ጋምስ እንደ ማስሌጅ ምንላቸው the so called non toxic part of the plant ናቸው። both are a plant hydrocolloid primarily composed of a polymer of sugar and a uranoic acid with similar use as emulsifier, thickeners, binder in the food and the pharmaceutical industry. እንግዲህ ብዙ ፉድ እንደ what you call pharmaceutical industries እነኚህን ማስሌጅ እንደ ገምስ የምንላቸው እንግዲህ ለተለያየ ፐርፐስ ሲጠቀሟቸው እናያለን። አንዱ ምንድነው as emulsifying agent or emulsifier ይጠቀሟቸዋል። ሌላኛው ደግሞ as a thickening agent እንጠቀማቸዋለን። ሌላው as a binder especially in tablets and the capsule formation as a binder እንጠቀማቸዋለን። in food industry ውስጥም ልክ እንደዛው as a binder እንደ the so called what thickening agent እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። the primary difference in their origin ነው። ያው እንግዲህ ዋናው ልዩነታቸው ኦሪጂናቸው ነው። ገምስ እንደ ማስሌጅ ስንል ገምስ ስንል are pathological product ነው produced after a plant injury or stress ሲሆን ነው። ማስሌጅ ሲሆን ግን physiological product normal metabolite products founded within the plant parts የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ the main differenceአቸው ኦሪጂናቸው ነው ማለት ነው። they are more readily soluble in water while mucilage tend to be form a greasy or slimy masses ነው። ከሁለቱ በጣም soluble water ውስጥ የሆነው እንግዲህ ገምስ ነው። ያኛው ግን somewhat greasy ነው። በጣም እንደዚህ በወተር ውስጥ ዲዞልቭ የመሆን ችግር አለው ማለት ነው። ገም የምንላቸው ላይ ከጋሻ ትራንጋንካ ጓራ ገምስ are an example of plant gum. Mucilage found in a plant part like roots of marshmallow, the seed coat of the lax seed and the leaves of senna. እነኚህ the source of mucilage የሚባሉት ፕላንት ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። ፕላንት ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ውስጥ ቅድም እንዳየነው as utilize their property as a tablet binder, emulsifier, suspending agent, ጄሊንግ ኤጀንት እንደ ድራግ ሪሊዝ ሞዲፋየር ይባላል። እንግዲህ ጄል ፎርሜሽን ላይ ልክ እንደ ጄሊንግ ኤጀንት እንጠቀማቸዋለን። ፉድ ኢንዱስትሪ ላይ ያው አስ ቲክኒንግ ኤጀንት፣ ስታብላይዘር እና ኤምበልሲፋየር ናቸው። ሌላው ኮስሞቲክ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚጠቅሙናል ላይክ ፊልም ፎርሚንግ ኦር ስታብላይዚንግ ኳሊቲ ኦር ፕሮፐርቲ ስላላቸው ኮስሞቲክ ኢንዱስትሪ ውስጥም አፕሊኬሽን አላቸው። የናዘር አፕሊኬሽን ስናይ ለምሳሌ since they are biodegradable packaging, functional food and even in therapeutic application like wound healing ላይ የራሳቸውን ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። ገምስ እንደ ማስሌጅ በጣም ብዙ አፕሊኬሽን እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ውስጥ ምንድነው ኢምፖርታንሳቸው የሚለውን ለማየት ያክል
አንደኛ እንግዲህ አካሺያ ጄም የምንለው ነው። ሶ ገም አካሺያ ኦር ገም አረቢካ በመባል ይታወቃል። it is natural water soluble substance from the hardened sap of the acacia tree ነው። ያው ከአካሺያ ትሪ ነው ሶርስ ያደረግነው። and it is a dried gummy exudate obtained from the stem and the branches of the arabica and some related species like acacia senegal የሚባል ፕላንት ስፒሺሶች አሉ። ከነኚህ ውስጥ ነው እንግዲህ አካሺያን ጄምስ የምናወጣው። so contain chiefly arabinose sugar ነው and a monosaccharide that is a key component of the complex polysaccharide that make up the gum. so እንግዲህ ገም ኮምፖዚሽኑን ካየነው polysaccharide arabinose የምንለው ሹገር በውስጡ ይይዛል። primarily consists of the complex mixture of calcium, magnesium, potassium, salt of arabic acid and the polysaccharide. even ሚኔራሎች አሉት ማለት ነው like calcium, magnesium እና potassium የምንላቸው ሚኔራሎችን በውስጡ ይገኛሉ። so on hydrolysis acacia games here yields the primary the mixture of sugars including the yield of L-arabinose alongside with L-ramanose, D-galactose, D-glucuronic acid የምንላቸውን በውስጡ ይይዛል። it is exceptionally water soluble ነው። unlike most other gums it contains occluded enzymes such as oxidase and peroxidase which can be used for the hydrolysis. so ከሌሎቹ አንፃር ይሄኛው water soluble እንዲሆን የሚያደርገው ባህሪ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው used as a food additive ነው። እንግዲህ ፉድ ኢንደስትሪ ውስጥ እንደ ፉድ አዲቲቭ እንጠቀመዋለን። ለምን ሲባል for stabilizing, emulsifying እና thickening property ስላለው and as a source of dietary fiber አክት ያደርጋል ማለት ነው። so in water color paint can be used as a binder እንደ ባይንደር እንጠቀማለን። in cosmetic, pharmaceutical and various industry have different application like emollient formulation for cough ምንለው ነው። ለጉንፋን፣ ለዲሃሪያ፣ ለthroat treatments for emollient to cover burns, sore nipples, so wound healing effect አለው ስንል ከዚህ አንፃር ነው። emulsifying agent for oil in water emulsion, so liquid semi-solid dosage form ላይ as emulsifying agent ይጠቅመናል። ለታብሌት ደግሞ as a binder for example like lozenges and commercially as a micro encapsulation and adhesive ለዚህ እንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። so multi purpose polysaccharide ነው ማለት ነው አካሺያ ገምስ የምንለው። so ሁለተኛው ትራንጋንካ ሶሉሽን ገም የምንለው ነው። it is a dried gummy exudate obtained from the middle eastern of astragalus species and astragalus gamifer ይላል that forms a gel when mixed with the water ይላል። so እንግዲህ ከዚህኛው ፕላንት ዝርያ የተገኘ ነው ደግሞ ይሄኛው። so mainly used for pharmaceutical, food industry plus lasering, burnishing ይላል። so እንግዲህ ሌዘር ኢንዱስትሪ ውስጥም እንጠቀመዋለን። especially in pharmaceutical industry as a thickening agent, stabilizer and topical treatment especially for dermal problem እንጠቀመዋለን። used as a demolient for tooth preparation, it is employed as an emollient in cosmetic industry especially for the preparation of hand lotion ማለት ነው። also used as emulsifying agent for oil and wax, used in making medicinal jellies especially jellyንም prepare ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። like spermicidal jelly especially prepare ለማድረግ የሚጠቅማን ነው። so እንግዲህ ከዚህኛው ፕላንት ነው ኤክስትራክት የተደረገው ማለት ነው ትራንጋንካ ገም የምንለው። in food industry ያው ቅድም እንዳልነው ነው thickener, emulsifier and stabilizer ላይ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። traditionally used for condition like cough, diarrhea, for reclaimed immune and skin health benefit ያው እንግዲህ ለቆዳ ለተቅማጥ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ካፍ ትሪት ለማድረግ ይጠቅማል ብለው ያስባሉ ማለት ነው ትራንጋንካ ገምስ። ሌላው ማሲሌጅ ነው። ማሲሌጅም እንግዲህ ሜዲሲናሊ ኦር ፋርማኮሎጂካሊ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ከነኛ ውስጥ እንግዲህ አንዱ አጋር የምንለው ነው። አጋር is a dried acidic hydrophilic colloidal polysaccharide complex extracted from different red algae species such as Clidium, Cartilaginum, the family of Cnidaceae, Glacilaria, Comphirovoids, family of Sperosocia ከምንላቸው ፋሚሊ ውስጥ ነው እንግዲህ እነኚህ ደግሞ ኤክስትራክት የተደረገው አጋር ማለት ነው። ሶ ከአልጌ ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከአልጌ ነው ኤክስትራክት የተደረገው ማለት ነው። ሶ ማሪን ስፒሺስ ኦር አልጌ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። it is a polysaccharide composed of lactose unit primarily agarose and its function is as a gelling agent, thickener, stabilizer in food and culture media laboratory። ስለዚህ ይሄ እንደውም ማይክሮባዮሎጂ ውስጥም as a culture media
ሰፖርት ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው አጋር። ሶ ኬሚካል ኮንስቲትዩንት ኦፍ አጋር አጋሮስ ነው። የኒውትራል ጄሊንግ ፍራክሽን እንደ አጋሮፔክቲን የሚባል ደግሞ አለ። ሰልፌት ነን ጄሊንግ ፈንክሽን ማለት ሶ አጋሮስ ለጄሊንግ ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀመው። ይሄኛው ደግሞ ነን ጄሊንግ ፍራክሽን ነው። ሶ ኢት ኢዝ አጋሮፔክቲን ይባላል። ሁለቱም እንግዲህ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ አጋር ነው ማስሌጅ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሜዲሲናሊ አስ ኤ ላክሴቲቭ እንደ ሰፖዚተሪ ቤስ ይጠቅመናል። አንድ ሌላው ቲክነር ነው። ዩዝድ አስ ኤ ቲክኒንግ ኤጀንት ኢን ቫሪየስ ሜዲሲናል ፕሪፓሬሽን አስ ኤ ሰስፔንዲንግ ኤንድ ኤማልሲፋይንግ ኤጀንት ታብሌት ፊለር እንደ ዲስኢንቴግሬቲንግ ኤጀንት ስፔሻሊ ዲስኢንቴግሬሽን ቴስት ላይ አስ ኤ ዲስኢንቴግሬቲንግ ኤጀንት ላይ እንጠቀመዋለን። ወይም ደግሞ አስ ኤ ታብሌት ፎርም ስናደርግ ዲስኢንቴግሬሽንን ፋሲሊቴት ለማድረግ አስ ኤ ዲስኢንቴግራንት አድል ልናደርገው ደግሞ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስታብላይዘር ነው። ስፔሻሊ ቱ ስታብላይዝ ኮሌስትሮል ኢን ሶሉሽን ዲኔቸር ሞልዲንግ ይላል። ዩዝ ኢን ዴንታል ኢምፕሬሽን ኦር ዴንቸር ሞልዲንግ ማለት ዩዝ ኢን ዴንታል ኢምፕሬሽን ቱ ክሪኤት ኤ ሞልድስ ፎር ዴንቸር ይላል። ሶ ለዚህ ይጠቅመናል። ማይክሮባዮሎጂ ያው ቅድም እንዳልነው ነው። አስ አጋር ሚዲያ ባክቴሪያዎችን ግሮዝ ለማድረግ ፋንገስን ግሮዝ ለማድረግ ፕላንት ሴሎችን ግሮዝ ለማድረግ አስ ካልቸር ሚዲያ እንጠቀመዋለን ማለት ነው አጋርን። ሞለኩላር ባዮሎጂ ውስጥ ዩቲላይዝድ ኢን ጄል ኤሌክትሮፎሬሲስ ክሮማቶግራፊ to separate DNA fragment and other biomolecule, especially for the separation of DNA fragment. This agar can be used as a component for gel electrolysis and chromatography. Agricultural industry acts as a neutral carrier for nutrients and a growth substance in plant tissue. ስለዚህ ልክ እንደ ፕላንት ኒውትሪየንትን የምንጠቀምበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። አሴ ፕላንት ኒውትሪየንትን የምንጠቀምበት አጋጣሚ እንዳለ ነው እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው እንግዲህ አጋርን። ሌላው አልጂን የምንለው ወይም ደግሞ ሶዲየም አልጂኔት ነው። ይሄም እንግዲህ ፖሊሳካራይድ ነው። extracted from different strain of bone seaweed by the use of dilute alkali and it is chiefly obtained from Macrocystis pyrifera so or Lysonacea family ነው። ይሄ እንግዲህ ሳይንቲፊክ ኔሞች ናቸው እነኚህ ለእናንተ አሁን ክሊር ናቸው ብዬ ነው እንተምለው። ሶ ከዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ኤክስትራክት የተደረገው። ኢት ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ አልጂኒክ አሲድ yield like diaminoroic acid and glucuronic acid ሶ እነኚህ ደግሞ ሹገሮች ናቸው። ሹገሮች በሞተር ሶለብሎች ናቸው። ሶ ባይ ኔቸር ኢት ኢዝ ዋተር ሶለብል ነው ማለት ነው። used as a suspending and emulsifying agent as a tablet binder food like ice cream cosmetic in the textile industry እነኚህ ሁሉ ይሄንን ይጠቀማሉ ማለት ነው። አልጂን ኦር ሶዲየም አልጂኔት የምንለው ሌላው ቺቲን ነው። so the mycelia of penicillin species contain 20% of chitin ይላል። ፈንጋል ስፒሺስ ነው ማለት ነው። so chitin is the second most abundant natural polysaccharides the structural polysaccharide found in cellular fungus ስለዚህ ፈንገስ ሴሉላቸው ስፔሻሊ የተሰራው ከቺቲን ነው ማለት ነው። so in the exoskeleton of crustaceans ኢንሴክትስ ስፓይደርስ ምንላቸው ከቺቲን ነው የተሰራው ማለት ነው ሴሉላቸው። used primarily in coating extend the shelf life of the fruit and the meat chemically it is a long chain polymer of N-acetyl glucosamine polysaccharide sugar ነው። so እዛ ላይ እንግዲህ ሎንግ ቼን ፖሊመር ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። so እንግዲህ ይሄም አንዱ ሌላኛው የማስሌጅ ጥቅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድም በሌላም ለተለያየ ፐርፐስ የምንጠቀማቸው ፕሮዳክቶች ናቸው ማለት ነው። so you have to understand like this። ሌላው ስትራክቸራቸው ነው። ስትራክቸራቸውን እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። so እንግዲህ ፖሊሳካራይዶች ናቸው። ፖሊሳካራይዶች ሆኑ ደግሞ many sugar comes together ነው። so እሱን you can see ምንድነው ታዲያ ቺቲን ደግሞ ጥቅሙ ሲባል it has a numerous application due to its biocompatibility, biodegradability and antimicrobial property particularly in medicine, cosmetics and agricultural industry። so እንግዲህ ቺቲን በጣም አድቫንቴጅስ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ለማልቲ ፐርፐስ እንዲውል የሚያደርገው አንዱ ባዮኮምፓቲቢሊቲ ነው። ሌላኛው ደግሞ ባዮዲግሬዴቢሊቲ ነው። so ከኢንቫይሮንመንታል ሃይጂን አንፃር በጣም ጥሩ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አንቲማይክሮቢያል ፕሮፐርቲም አለው። ስለዚህ ለሜዲሲን ኢንደስትሪ፣ ለኮስሞቲክ ኢንደስትሪ እና ለአግሪካልቸራል ኢንደስትሪ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ሜዲሲናል ኢንደስትሪ ወይም ወደ ሜዲካል ኢንደስትሪ ኮንሰር ነው it can be used for wound dressing and burn treatment። ስለዚህ wound ድሬስ ለማድረግ
በርንን ትሪት ለማድረግ ይጠቅመናል። ሌላው ሰርጂካል ስቲች ዛት ዲዞልቭ ኦቨር ታይም ሶ ኢን ሰርጀሪ ጠቃሚ ነው ማለት ዩዝድ ኢን ቲዩመር ቴራፒ ይላል። ኢቭን ፎር ቲዩመር ቴራፒ እንደ ክሮኒክ ውንድን ትሪት ለማድረግ ይጠቅመናል። ኮስሞቲክ ዩዝድ አስ አን አዲቲቭ ኢን ክሬምስ ኤንድ አዘር ኮስሞቲክስ አግሪካልቸራል ዩዝድ ቱ ቡስት ፕላንት ዲፌንስስ አጌንስት ዲዚዝ ኤንድ አስ ኤ ፈርቲላይዘር ይላል። ሶ አግሪካልቸር ኢንዱስትሪ ውስጥ እንግዲህ አስ ኤ ፕላንት ዲፌንስ አስ ኤ ፔስቲሳይድ እንዲሁም ደግሞ አስ ኤ ፈርቲላይዘር ይጠቅመናል። ኢን ኢንዱስትሪ ዩዝድ ኢን ዘ ዋተር ትሪትመንት ፔፐር ኤንድ ቴክስታይል ኢንዱስትሪ and it is used in the photographic emulsion ይላል used in the improving dyeability of synthetic fibers and fabrics ይላል። ስለዚህ ለዚህ በጣም ጠቃሚ የሆነ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ቺቶሳን or deacetylated chitin የምንለው it is found in the application of water treatment application used in wound dressing to promote healing and reduce bleeding ይላል። ስፔሻሊ ደምን እንግዲህ ብሊዲንግ እንዳይኖር ለማድረግ ጠቃሚ ነው። ውንድ ድሬስ ለማድረግ ኢቭን በርንን ሂል ለማድረግ ይጠቅመናል። ሌላው አክት አስ ኤ ካረር ፎር ድራግ ዴሊቨሪ ኢንክሉዲንግ ቫክሲንስ and anti cancer drug explored for its role in tissue engineering and gene therapy ውስጥ የራሱ ሚና ይኖረዋል። it is function as scaffold mimicking the extracellular matrix for various tissue including bones, cartilages, dentals, skin tissue ይላል። ሶ እዚህ ውስጥም እንግዲህ ስፔሻሊ ቺቶሳን ዲአሲድሬትድ ቺቲን የምንለው በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። እንግዲህ ጥቅም አለው ማለት ነው። ሶ ሚናው በጣም የጎላ መሆኑን አንደርስታንድ ልታደርጉ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራግ የምንላቸው ናቸው። እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራግ የምንላቸው በጣም ብዙ ናቸው። ላይክ አንቲቫይራል ድራጎች አሉ፣ አንቲባክቴሪያል እንደ አንቲፓራሳይቲክ ድራጎች አሉ፣ አንቲ ካንሰር ድራጎች አሉ፣ አንቲ ዲያቤቲክ ሜሊተስ ኦር ዲያቤትስ ትሪት የምናደርግባቸው ድራጎች አሉ። ፎር ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ የምንለው ላይክ ሃይፐርቴንሽን እንደ አርቲሚያ ፕላስ ኮንጀስቲቭ ሄርት ፌለር የምንላቸው አካባቢ ላይ ጠቃሚዎች አሉ። ነርቨስ ሲስተም ድራጎች አሉ፣ እንደ አዘር ሚስላኔት ድራግ የምንላቸው ደግሞ አሉ ማለት። ስለዚህ ብዙ ካርቦሃይድሬት ቤዝድ የሆኑ ድራጎች አሉን ማለት ነው። ሶ ግሎባሊ ኦቨር 54 ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ኒው ኬሚካል ኤንቲቲ ሃቭ ቢን ላውንችድ ሲንስ 2000 እንግዲህ ከ2000 ወዲህ እንኳን ካየን 54 እና ከዛ በላይ የሆኑ ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎች ወደ ገበያ ገብተዋል ማለት ነው። they are classified into 7 major category based on their therapeutic indication. Those include antiviral, anti-cancer, anti-diabetic, nervous system, cardiovascular, antibacterial, antiparasite and other drug ብለን እንግዲህ በዚህ በሰባቱ ግሩፕ ልንከፍላቸው እንችላለን ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎችን ማለት ነው። ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎችን ልክ በዚህ ልንከፋፈላቸው እንችላለን based on their therapeutic effect indication ማለት ነው። ስለዚህ አንቲቫይራሎች አሉ፣ አንቲ ካንሰር የሆኑ ካርቦሃይድሬት ቤዝዶች አሉ፣ አንቲ ዲያቤቲኮች አሉ፣ ነርቨስ ሲስተም ድራጎች አሉ፣ ካርዲዮቫስኩላር ምንለው አንቲባክቴሪያል እና አንቲፓራሳይት እና ልዩ ልዩ ወይም ደግሞ ሚስላኔስ ድራግ ኦር አዘር ድራግ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄን ሁላ ከቨር ያደርጋል ማለት ነው ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራግ የምንላቸው። ሶ ምን ያህል ፐርሰንቱን ይዛሉ ሲባል እንግዲህ ኦልሞስት ከፍተኛውን ፐርሰንት የሚይዘው አንተን ይዛሉ። ወደ 11 ድራጎች ወደ ገበያ ገብተዋል ማለት ነው። አንቲባክቴሪያል እና አንቲፓራሳይት 16.7% ይይዛል። እሱም 9 ድራጎች አሉ። አዘር የምንላቸውም ከአንቲቫይራል እኩል ነው። ኦልሞስት 20.4% ወደ 11 ድራጎች። ካርዲዮቫስኩላር ኤጀንት ስንል 4 ናቸው። 7.4% ይይዛሉ። ነርቨስ ሲስተም በጣም ዝቅተኛ ነው፣ 2 ወይም ደግሞ 3.7 ይላል። አንቲ ዲያቤቲክ 9 ወደ 16.7፣ አንቲ ካንሰር ምንላቸው 8 ወይም 11.8 ይላል። ሶ እንግዲህ ሜጀሩን የያዙት አንቲቫይራል እና አዘር ናቸው። ማይነሩን የያዙት ደግሞ ተሶኮልድ ነርቨስ ሲስተም ድራጎች ናቸው። አንቲባክቴሪያ፣ አንቲፓራሳይት፣ አንቲዲያቤት ኦልሞስት ኢኩቫለንት ፓርቱን የሚይዙት እነኚህ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁላ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎች ናቸው። ከ2000 ወዲህ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ወደ ገበያ የገቡ መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎች ከሚባሉት አንዱ እንግዲህ እዚህ ጋር ዛናሚቪር የምንለው አንቲቫይራል ነው። ሶ ዛናሚቪር አንቲቫይራል ድራግ ነው። ሌላው ፔራሚቪር የምንለው ነው። ኦሴልታሚቪር የምንላቸው አሉ። እነዚህ በሙሉ they are ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራግ ናቸው። ሞይቲያቸው እንግዲህ ሲላሊክ አሲድ አለ ስትራክቸራቸው ላይ። ሶ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ቤዝድ የሆኑ አንቲቫይራል ድራጎች ናቸው። ሶ the structure of some carbohydrate based antiviral drug ይላል ማለት
ስለዚህ እነኚህ እንግዲህ አንቲቫይራል ድራግ ከምንላቸው ውስጥ የሚመደቡት መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ 11% ይይዛል ያልነው አንቲቫይራል ድራጎች እነኚህ ይመስላሉ ማለት ነው። ሲላሊክ አሲድ ምንድነው ስንል አር ኤ ክላስ ኦፍ አልፋ ኬቶ አሲድ ሹገር ዊዝ ኤ 9 ካርበን ባክቦን peramivir is an intravenous antiviral agent used for the treatment of uncomplicated influenza in patients aged 2 years and older who have shown to the symptomatic for no more or than 2 days ይላል። ስለዚህ እንግዲህ ፔራሚቪር አንቲ ኢንፍሉዌንዛ ነው። ሶ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀምበት ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራግ ነው ማለት ነው። ዛናሚቪር እንደ ኦሴልታሚቪር the one that prevents and the treatment of influenza A or B ቫይረስ ነው። ሶ እንግዲህ እነኚህም አንቲቫይራል ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ክላሪትሮማይሲን የምንለው አንቲባዮቲክ አለ። ሶኮል ሰከንድ ጄኔሬሽን ውስጥ የሚመደበው አንቲባዮቲክ ነው። አዚትሮማይሲን ሰከንድ ጄኔሬሽን፣ ኤሪትሮማይሲን ፈርስት ጄኔሬሽን፣ ኬትሮማይሲን ሰርድ ጄኔሬሽን፣ ቴሌትሮማይሲን የሰርድ ጄኔሬሽን። እንግዲህ ፈርስት ቱ ሰርድ ጄኔሬሽን ማክሮሊድ ግላይኮሳይድ አንቲባዮቲክ የምንላቸው ናቸው። ይሄን እንግዲህ ሜዲሲናል ኬሚስትሪ ላይ ደግሞ የምታዩት ነገር ይሆናል። ሶ ማክሮሊድ አንቲባዮቲክስ ውስጥ የሚመደቡ ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ማክሮሊድ ግላይኮሳይድ አንቲባዮቲክስ the one that treats bacterial protein synthesis by inhibiting ribosome function ይላል። ይሄ mechanism of action or mode of actionናቸውን ነው የሚነግረን ማለት ነው። they can they can perform their function by inhibiting ribosome function ነው ማለት ነው። ራይቦዞም ደግሞ ፕሮቲን ሲንተሲስን የሚያሳልጠው ነው ባክቴሪያ። ሶ ኢንሂቢት ሆነ ማለት ባክቴሪያዎቹ ኪል ይሆናሉ፣ ይሞታሉ ነው። they are effective against many gram positive bacteria and some gram negative bacteria often used for respiratory infection, skin infection, for patient with penicillin allergies so allergic reaction or hypersensitivity ንም ትሪት ለማድረግ እንግዲህ የሆነ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እነኚህ አንቲቫይራል ድራግ ከምንላቸው የሚመደቡት ናቸው። ግማሾቹ ደግሞ አንቲ ባክቴሪያል ኦር አንቲባዮቲክ ኢፌክት ያላቸው ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሲሶሚሲን እንደ ፕላዞማይሲን የሚባሉ ድራጎች አሉ። ሶ እንግዲህ ሞስት ፕሪዲክተብል አክቲቭ አሚኖግላይኮሳይድ አጌንስት ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ and most clinical isolate of Pseudomonas aeruginosa remain susceptible to it ይላል። እንግዲህ Pseudomonas aeruginosa especially ኪል ለማድረግ or እንትን ለማለት የሚጠቅሙ ናቸው። ፕላዞማይሲን is an aminoglycoside antibiotic used for the treatment of urinary tract infection or UTI infection ትሪትመንት ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወቱ አንቲባዮቲኮች ናቸው። ፓሮሞማይሲን አምፎትሬሲን ቢ የምንላቸው አሉ። እነኚህም እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎች ናቸው። so is antimicrobial used to treat a number of parasitic infection including amoebasis, giardiasis, leishmaniasis and tapeworm infection ትሪት ለማድረግ የሚጠቅም አንቲባዮቲክ ነው። አምፎትሬሲን ቢ የምንለው ደግሞ አንቲፋንጋል ሜዲኬሽን used for the various fungal infection እንደ ሌሽማኒያሲስንም ጨምሮ ኪል ለማድረግ የሚጠቅመን ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎች ናቸው። ሌሎች አሉ። ሲቲዲን አዛሲቲዲን የምንላቸው ድራጎች አሉ። ስቲል they are the derivative of carbohydrate ድራጎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ for anti cancer treatment or cancer treatment ናቸው። therefore it is anti cancer nucleoside ድራጎች ናቸው ማለት ነው። so azacitidine is an injection used for the treatment of myelodysplastic syndrome subtype, a group of condition in which the bone marrow produce a blood cell that are misshapen and it does not produce enough healthy blood ማለት ነው። ስለዚህ bone marrow infection ወይም ደግሞ ካንሰር ማይሎዳይስፕላስቲክ ሲንድሮም የምንለው ትሪት ነው። እንግዲህ ይሄ ቦን ማሮዋችን ውስጥ ያሉት ሬድ ብለድ ሴልን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ኖርማሊ ሪፕሮዲዩስ የማይሆኑ ከሆነ ፕሮሊፌሬት የሚሆኑ ከሆነና ጤናማ የሆነ ብለድ ሴል ማምረት ሲያቆም ማለት ነው። እሱን ትሪት ለማድረግ ይጠቅሙናል። ኢንክሉዲንግ ሪፍራክቶሪ አኒሚያ ኦር ክሮኒክ ሉኬሚያ ኦር ብለድ ካንሰር የምንለውንም ትሪት ለማድረግ ይጠቅሙናል ማለት ዴሲቲፒን acts as nucleic acid synthesis inhibitor and is the medication for the treatment of myelodysplastic syndrome, a class of condition where certain blood cells are dysfunction. እንግዲህ blood cells dysfunction or blood cellችን
በትክክል ስራውን መስራት ሳይችል ሲቀር ማለት ነው። ይሄ ማይሎዳይስፕላስቲክ ሲንድሮም የምንለው እሱን ነው። it is for the acute myeloid leukemia treatment can be used ነው። ለዛ ትሪትመንት እንግዲህ የምንጠቀማቸው አንቲ ካንሰር ኤጀንቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላም እነዚህ ጋር የምታዩቸው እንግዲህ አብዛኞቹ ድራጎች አንቲ ካንሰር ድራጎች ናቸው። ካርቦን ሃይድሬት ቤዝ ድራግ የምንላቸው ናቸው። ዳፓግሊፍሎክሲን፣ ካናግሊፍሎክሲን፣ ኤፕራግሊፍሎክሲን የምንላቸው the so called glycoside series derivative የምንላቸው ናቸው። they are chemical structure of sodium glucose co-transporters and the one that can be especially entered to the market from the 2000 to that of 2021. And the medicine in the what you call sodium glucose co-transporter 2 inhibitor class includes dapagliflozin, canagliflozin, amapagliflozin, and epragliflozin. All of them are in medication used for treat type 2 diabetes mellitus, and they are available as a single ingredient products and also in combination therapy. So and the single therapy or the combination therapy የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። ሶ የራሳቸው ሚና ይኖራቸዋል። ይሄኛው ደግሞ ዳፓግሊፍሎክሲን የምንለው ደግሞ ስፔሻሊ ሄርት ፌለር ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀምበት ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራግ ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ናቹራል ሄፓሪን እና ሄፓሪን ዴሪቬቲቭ የምንላቸው ናቸው። ሶ እነኚህም they are very important derivative of carbohydrate ናቸው። they are third the launch second and third generation heparin products and the low molecular weight heparin tinzaprine sodium derived from the natural heparin. It is an anti-thrombotic drug in the heparin group ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ብለድ ኮአጉሌሽን ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወት ድራግ ነው ማለት ነው። so this synthetic heparin pentasaccharide fondaparinux is anticoagulant medication chemically related to the so called low molecular weight heparin ከዛ ጋር በጣም ሪሌት ያደርጋል። so it is anticoagulant ነው ልክ እንደ ዋርፋሪን ሁሉ ማለት ነው። so still carbohydrate based ድራጎች አሁንም ከዚህ አንግልም ልናያቸው እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰመራይዝ ያደርጋል ካርቦሃይድሬት ቤዝድ ድራጎችን ከ2020 እስከ 2000 እስከ 2021 ያሉትን አንቲቫይራል ድራግ በየትኛው ዓመተ ምህረት ገቡ what's their chemical category country of origin የሚለውን ያስቀምጣል። ሶ ይሄ እንግዲህ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ነው። ሶ በራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ እንግዲህ ጠቃሚ ነገር ነው። ሶ ራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ቻፕተር 3 ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ በሶስት ፓርት ለመስራት ሞክረናል። እንግዲህ የመጨረሻው ፓርት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንዳልኳችሁ ነው። ምናልባት ክላስ ውስጥ የሆነች ፓርት ልትማሩ ትችላላችሁ። ነገር ግን ኤግዚት ኤግዛም በካሪኩለም መሰረት ስለሚመጣ ይሄ ደግሞ ቀጥታ ከካሪኩለሙ መሰረት የተዘጋጀ ፓወርፖይንት ነው። ሶ ይሄንን ጽድት ያለ ፓወርፖይንት ያዘጋጁልንን ዶክተር ታዴን እናመሰግናለን። ሶ ይሄ ፓወርፖይንት በጣም ለተማሪዎች ጠቃሚ ስለሆነ ነው ቀጥታ ከሳቸው እንደወሰድኩ ምንም ሳልቀንስ ሳልጨምር ልሰራው የወደድኩት። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ በደንብ በመከታተል በማየት ራሳችሁን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ለማለት ወዳለው። በቀጣይ ፓርት እንግዲህ እስከምንገናኝ